Hello everyone, welcome back. Hope all of you are fine. Okay, so in previous lecture we started with chapter number 2 from our accountancy syllabus of standard 11th. In that we have discussed about business transactions and its effects, two effects: economic transactions, non-economic transactions, cash transaction, credit transaction. We understand that all meaning. And further we also discussed illustration number 1. Okay, so now today we will start with the illustration number 2, which will give us the idea about how to identify the transaction is cash or credit. Okay, so several things are to be discussed. Okay, with the help of example we will try to learn it. Illustration number 2: describe whether the following transactions are cash or credit and explain the reasons for it. Okay, so we have to identify whether the transaction is cash or whether the transaction is credit. Okay, below you have given answer. Okay, cash credit, we have to see that. Okay, but we have to identify it, so we will learn that how to identify that if a transaction is a cash or it is a credit transaction. Okay, so starting with the first entry: goods sold in cash for rupees 500. We discussed earlier, whenever we see the term cash in the transaction, it means that transaction is cash. Okay, so first transaction, goods sold in cash for rupees 500, means we will receive the cash and we will give the goods, and in that return we are getting cash of rupees 500. So transaction is cash transaction. Okay, we will use red marker to mark cash transactions and blue marker to mark the credit transactions. Okay, next, goods purchased for rupees 800. Okay, so in transaction number 2 we can say that it is a credit transaction. Why it is a credit transaction? Because there is no use of word cash, and there is no, sorry, it is a cash transaction because there is no use of, sorry, okay, this is a cash transaction because there is no party name. There is no party name. Okay, sorry for the mistake, because I was looking at transaction number 3 and I was telling you about the transaction number 2. Okay, it is a cash transaction because there is no party name. Okay, means there is no person name. Okay, like in transaction number 3 we have given the name Meena. Okay, so first 1 and 2 both are the cash transaction. How? Both are cash transaction, but reasons are different. In first transaction we seen that the word cash was given. In second transaction there was no party name, there was no cash also. Okay, there was no party name and there was no word written cash over there. Okay, so whenever the only amount is given or amount is received in terms of selling or purchasing the goods, and when the no party name is given and there is no mentioned word cash, then we can consider that particular transaction as cash transaction. Moving towards our third transaction, goods of rupees 2000 sold
sorry, once again I gone for the fourth transaction. Okay, third transaction, goods of rupees 900 sold to Meena. Okay, yes, so we are getting here the word, the name Meena. Okay, the Meena is a party name. There is nowhere word written cash. You can see we cannot find cash anywhere, and we are seeing party name here. So this transaction is credit transaction. Okay, so when there is party name given in the transaction and there is no use of the word cash, then that particular transaction is credit transaction. Fourth transaction, goods of rupees 2000 sold to Nutan for cash. Okay, here there is party name and there is also the word cash. So in this type of situation, we will consider that transaction as cash because we are selling this particular goods of worth rupees 2000 to Nutan. Okay, but at last, how the transaction occurred? Transaction occurred by giving cash. So this transaction is cash. If the question was only up to Nutan, goods of rupees 2000 sold to Nutan, then the transaction would be credit. But here we have word for cash, then the transaction will be cash transaction. Okay, so this transaction is cash transaction. Salary paid rupees 5000, it will be always cash. Okay, because salary is that kind of thing in which the person is given or the employee is instantly given the money. ઓકે, જ્યારે તમે સેલેરી આપો છો તો સેલેરી એક પ્રકારનો એક્સપેન્સ છે. તો કોઈ માણસને તમે એમ તો કહેશો નહીં કે ભાઈ અમે તમને 1.5 મહિના પછી સેલેરી આપશી. જે સેલેરી તમારે જૂનમાં આપવાની છે તો જૂનમાં આપવાની જ છે. એને તમે એમ તો નહીં કહી શકો કે ભાઈ તમારી સેલેરી છે અમે તમને જુલાઈ ઓગસ્ટમાં આપશી. એવી રીતના પોસિબલ છે નહીં. સો ઇટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ એક્સપેન્સ એન્ડ એક્સપેન્સ ઓલવેઝ ઓકર ઇન cash. So it is a cash transaction. Insurance premium paid, another kind of expense, that is also a cash transaction. Next, goods of rupees 200 received as free sample. Okay, goods of rupees 200 received as free sample. Okay, so let us see that if there is any exchange of money here. Okay, we are receiving goods but that are free. We are not paying. We are not paying. Okay, so there is no exchange of money. Ultimately, there is no exchange of money. So in this kind of situation, we can term this transaction as non-economic transaction because we are receiving the free sample. Okay, so up to that, we can say the transaction is non-economic transaction. But adding further, this transaction is non-economic transaction. But in this particular transaction, if we add goods of rupees 200 received as free sample and we sell it to Mohib for 2000. Okay, sorry, 2000. Okay, we received sample for free. આપણને જે ગુડ્સ મળે છે એ સેમ્પલ તરીકે ફ્રીમાં મળે છે. ઓકે, તો ત્યારે તો એ વસ્તુની કાંઈ મનીમાં એક્સચેન્જ કંઈ થતું નથી. પણ એ જે સેમ્પલ છે એ આપણે મોહિબભાઈને છે એ 2000 રૂપિયામાં વેચીએ છીએ. ઓકે, તો આપણી પાસે હવે તો 2000 રૂપિયા આવશે. તો આ કન્ડિશનમાં આ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ ગણાશે બિકોઝ દેર ઇઝ એક્સચેન્જ ઓફ મની. તો આ ટ્રાન્ઝેક્શન કેવું થશે, કેશ કે ક્રેડિટ? તો ભાઈ અહીંયા ખાલી પાર્ટીનું નામ છે. ઓકે,
કાંઈ પણ છે એ ઉલ્લેખ નથી કોઈ પણ કેશ શબ્દનો કે એવું કંઈ છે નહીં, તો આ ટ્રાન્ઝેક્શન થઈ જશે ક્રેડિટ. ઓકે, ઇફ આમાં હું એમ લગાડી દઉં for 2000 in cash, then the transaction will be cash. બરાબર છે. આઈ હોપ કે આ તમને ક્લિયર છે એ થયું હશે. ઓકે, એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન હતી એટલે એ માટે મેં કીધું એકસાથે આપણે આપી દઈએ. ઓકે, નેક્સ્ટ, ફર્નિચર ઓફ ₹5000 પરચેઝડ ફ્રોમ શ્રીજી ફર્નિચર માર્ટ. ઓકે, ₹5000નું ફર્નિચર આપણે પરચેસ કરીએ છીએ. કોની પાસેથી પરચેસ કરીએ છીએ? શ્રીજી ફર્નિચર. ઓકે, જ્યારે આ શબ્દનો જવાબ તમને મળી જાય કે ભાઈ કોની પાસેથી તમે પરચેસ કરો છો અને જો તમારા ટ્રાન્ઝેક્શનમાં કેશ ન હોય, ઓકે, તો ડાયરેક્ટલી તમે ટ્રાન્ઝેક્શનને ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ કહી શકો છો. બરાબર છે, બિકોઝ અહીંયા ક્યાંય તમને વર્ડ કેશ છે દેખાશે નહીં. ઓકે, અને પાર્ટીનું નામ તમને દેખાય છે એટલે ટ્રાન્ઝેક્શન છે કેશ છે એ હશે. જો અહીંયા આ પાર્ટીનું નામ ન હોય તો આ ટ્રાન્ઝેક્શન થઈ જાય કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન. ઇઝી. ઓકે, નેક્સ્ટ, 3000 પેડ ટુ શાહ એજન્સી ફોર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. ઓકે, તો આ વસ્તુ ખાસ સમજજો. અહીંયા તમને શું કહે છે કે ભાઈ આપણે 3000 રૂપિયા છે એ પે છે એ કરીએ છીએ. બરાબર છે. કોને પે કરીએ છીએ? શાહ એજન્સી ફોર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. ઓકે, હવે આ સરખી રીતના તમે નીચે આવો અહીંયા ક્યાંય. ઓકે, અહીંયા જોઈ લ્યો આ ટ્રાન્ઝેક્શન કેવું છે? કેશ છે. અહીંયા તમને એજન્સીનું નામ પણ આપેલું હતું. બરાબર છે, તો પણ ટ્રાન્ઝેક્શન કેશ છે. શું કામ? કારણ કે આપણે સૌથી પહેલાં જ એક વસ્તુ ડિસ્કસ કરી કે સેલેરી છે, ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ છે, આ બધી વસ્તુ કેવી હશે કે ભાઈ હંમેશા તમારું ટ્રાન્ઝેક્શન છે કેશમાં જ છે એ થશે. એન્ડ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઇઝ અવર એક્સપેન્ડિચર. સો ઇન ધેટ ટર્મ વી કેન સે દેટ ધી ટ્રાન્ઝેક્શન નંબર 9 ઇઝ કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન. ઓકે, જેવી રીતના એક્સપેન્સ છે એ કેશમાં હશે એવી જ રીતના ઇન્કમ છે એ પણ કેશમાં છે એ હશે. ઓકે, સો ટ્રાન્ઝેક્શન નંબર 10, કમિશન રિસીવ્ડ ફોર ₹3200. ઓકે, તો ઇઝી છે કે ભાઈ કમિશન છે તો આપણી ઇન્કમ છે, તો એ કેમાં હશે? કેશમાં હશે. ગુડ્સ ઓફ ₹5000 પરચેઝડ ફોર કેશ. અહીંયા જ પૂરું થઈ ગયું. પરચેઝડ ફોર કેશ એટલે કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન. ગુડ્સ ઓફ ₹6000 સોલ્ડ. પેમેન્ટ ઇઝ રિસીવ્ડ બાય ચેક. યસ, અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ કે જ્યારે તમને વર્ડ ચેક આપ્યું હોય તો પણ તમારું ટ્રાન્ઝેક્શન જે કેશમાં થશે. બિકોઝ પાર્ટી આપણને ચેક ત્યારે ત્યાં લખીને દે એનો મિનિંગ શું થઈ ગયું કે ભાઈ એ આપણને ત્યારે પૈસા આપવા માટે તૈયાર છે. ઓકે, ઘણીવાર તમે બહુ મોટું કંઈક તમારું કામકાજ હોય અને તમારે બહુ મોટા ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તો કેશમાં વહીવટ ન થતું હોય અને એની જગ્યાએ તમારું બેંક થ્રુ છે એ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ થતું હોય છે. તો એવી કન્ડિશનમાં છે એ પણ આપણે છે એ કેશ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં છે એ ઓબ્ઝર્વ છે એ કરશું. ટ્રાન્ઝેક્શન નંબર 12 ને રેન્ટ રિસીવ્ડ બાય ચેક for ₹500 cash transaction. Telephone bill of ₹700 paid by check, that is also cash transaction. A check of ₹3000 issued to Lakshmi Ben for her dues. Okay, હવે આનું મિનિંગ શું થાય કે ભાઈ એ ચેક ઓફ ₹3000 issued to લક્ષ્મીબેન એટલે કે ભાઈ આપણે લક્ષ્મીબેનને પૈસા આપવાના છે. બરાબર છે, તો આપણે છે એ ચેક ઇસ્યુ કરી છીએ. મીન્સ કે આપણે પેમેન્ટ કરવાનું છે કોને? લક્ષ્મીબેનને. બરાબર છે, એની માટે આપણે ચેક છે ઇસ્યુ કરીએ છીએ. ઓકે, તો અહીંયા તમે જુઓ ભાઈ વર્ડ ચેક પણ છે જે કેશ ટ્રાન્ઝેક્શનને મજબૂત કરે છે અને સામે લક્ષ્મીબેન છે એ ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન ઉપર જાય છે. તો આવી કન્ડિશનમાં શું થશે? કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન થશે because the word check or word cash or word bank all resemblance similarity of cash transaction. ઓકે, આઈ હોપ કે તમને આ ક્લિયર થયું હશે. ઇઝી હતું એ માટે આપણે ફટાફટ કર્યું. નેક્સ્ટ આવે છે વાઉચર. તો વાઉચરમાં કાંઈ નથી, તમે જ્યારે ગુડ્સ વેચશો તો એનું તમે બિલ બનાવશો, પરચેસ કરશો તો એનું બનશે. ક્રેડિટ નોટ એટલે કે ભાઈ ગમે ત્યારે ઘણીવાર એવું થાય કે ભાઈ સેલ કરેલા ગુડ્સ છે એ પાછા આવે. ઓકે, તો એનું આપણે લખવું તો પડશે ને કે ભાઈ આટલાના ગુડ્સ પાછા આવ્યા, તો એની જે આપણે નોટ બનાવી એને આપણે ક્રેડિટ નોટ કહીએ. ડેબિટ નોટ કે જે આપણે ગુડ્સ છે એ પરચેસ કર્યા હોય અને એ આપણે પાછા રિટર્ન કરતા હોય. બરાબર છે, સેલ્સમાં કેવી રીતના કસ્ટમર આપણને રિટર્ન કરે અને પરચેસ રિટર્નની અંદરમાં પરચેઝર એટલે કે આપણે હોય એ પાર્ટીને રિટર્ન છે એ કરતા હોય ત્યારે ડેબિટ નોટ લખાય છે.
કાઉન્ટર ફોઇલ ઓફ ચેક કે ભાઈ તમે બેંકમાંથી કેશ વિડ્રો કર્યો છે, બરોબર છે, ઓકે, એની નોટ. પે ઇન સ્લીપ, ઓકે, જ્યારે તમે બેંકમાં પૈસા છે ડિપોઝિટ કરાવવા જાઓ, બરોબર છે, ઓકે, એની સ્લીપ. રિસિપ્ટ ઇશ્યુડ કે અમાઉન્ટ જ્યારે તમને મળી જાય, જે તમે ચેકમાં લખેલું અમાઉન્ટ હોય અને એ તમને મળી જાય, ઓકે, તો એ જે એનું જે આપણે કહીએ રિસિપ્ટ, બરાબર છે, ઓકે, તો એની નોટ. પછી રિસિપ્ટ ઇશ્યુડ ને રિસિપ્ટ રિસીવ્ડ. રિસિપ્ટ રિસીવ્ડ છે તો ભાઈ એમાં અમાઉન્ટ પે કર્યું હોય ત્યારે. એક્સપેન્સ બિલ, ઓકે, તો એક પ્રકારનું બિલ છે કે ભાઈ જ્યારે તમે કેશ થ્રુ છે ટ્રાન્ઝેક્શન કરો છો અને અલગ અલગ પ્રકારના એક્સપેન્સના તમે બિલ છે એ રાખો છો. અલ્ટિમેટલી આ બધી વાઉચર્સ એટલે બિલ છે. ઓકે, હવે કન્ટેન્ટ શું શું છે? બસ સિમ્પલ છે, કંઈમાં કંઈ વિચારવાનું ન હોય ભાઈ. નામ હશે, એડ્રેસ હશે, ડેટ હશે, સિરિયલ નંબર હશે, બરાબર છે, જે અમાઉન્ટ ને ફિગર હશે એ બધી વસ્તુઓ, સિગ્નેચર હશે રિસીવરનો અને પેયરનું, બસ પૂરું થઈ ગયું. ઓકે, નેક્સ્ટ ડ્યુઅલ એન્ટ્રી ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન. ઓકે, તો અહીંયા આપણે જોશી શું છે. ઓકે, સો આ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એને આપણે ડાયરેક્ટલી જો ક્વેશ્ચન આખું આપ્યું છે નથી આપ્યું. ઓકે, તો હવે આપણે ટ્રાન્ઝેક્શનને બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરવાના હશે, બરોબર છે, ઓકે. ટ્રાન્ઝેક્શનને આપણે બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરવાના હશે. ઓકે, તો આપણે ટ્રાન્ઝેક્શનને બે પાર્ટમાં કેવી રીતના ડિવાઈડ કરી શકીએ? ઓકે, તો મારી કંપની છે 11, હું છે એ મોબાઈલ વેચું છું. ઓકે, સો આઈ એમ સેલર, આઈ વિલ સેલ ધી ગુડ. ઓકે, તો સેલ્સ કરીશ તો મારી પાસેથી ગુડ્સ એટલે કે મારા મોબાઈલ છે એ મારી પાસેથી જશે. ઓકે, અને ગુડ્સની સામે મને મળશે શું? કેશ. સિમ્પલ છે. સામે એવી રીતના કોઈક માણસ મારી પાસે આવશે, જી કોણ હશે? પરચેસર હશે. ઓકે, એ શું કરશે? પરચેસ કરશે. એની પાસે ગુડ્સ છે એ આવશે અને પૈસા છે એ જશે. ઓકે, તો આ બે એન્ટ્રી આપણે કરવાની રહેશે આપણા સાઈડથી. ઓકે, ઓકે, આપણા સાઈડથી. હવે કેવી રીતના થાય આપણે જોશી. તો આપણા સાઈડથી એક રીતના તમે જુઓ તો અહીંયા જે મારી 11 મોબાઈલ કંપની છે, બરોબર છે, ઓકે, તો એઝ એ સેલર મારે મારી બુકમાં લખવાનું હોય. બીજાનું શું થાય મારે જોવાનું હોતું નથી, પણ મારે શું જોવાનું કે મારા સ્ટોકમાંથી ગુડ્સ છે એ જાય છે, ઓકે, અને કેશ છે આવે છે, તો બે ઇફેક્ટ થઈ ગઈ ને. ગુડ્સ ગયા અને કેશ આવે છે તો બે ઇફેક્ટ થઈ ગઈ. બહુ સિમ્પલ. ઓકે, તો હવે આપણે એક પછી એક ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ જોશું. તો અલ્ટિમેટલી તમને અહીંયા યા તમે રિસીવ કરશો અથવા કમ્સ ઇન થશે, યા તમે ગીવ કરશો, ઓકે, ઓર ગોઝ આઉટ થશે. બે જ વસ્તુ થશે, બે જ ઉપર તમારો આખું ડ્યુઅલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ છે ટકેલું છે. આ બે જ ઇફેક્ટ આવશે હંમેશા, યા કમ્સ ઇન થશે, યા રિસીવ થશે, યા તમે ગોઝ આઉટ થશે તમારી પાસેથી કંઈક વસ્તુ, અથવા તમે કોકના આપતા હશો. બેયનું મિનિંગ એક જ થાય, બરોબર છે, ઓકે. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. Manoj commenced business with introduction of capital of ₹20,000. ઓકે, તો મનોજભાઈ છે બિઝનેસ ચાલુ કરે છે. ઓકે, આ બિઝનેસ છે ને આ મનોજભાઈ છે. ઓકે, તો આપણે તો મેન બિઝનેસમાં જ રેકોર્ડ કરવાનું. મનોજભાઈ તેલ પીવા ગયા, આપણે મનોજભાઈનું કંઈ કામ નથી. આપણે અકાઉન્ટ કોણ લખીએ છીએ? બિઝનેસનું લખીએ છીએ, બરોબર છે. તો બિઝનેસમાં જોવાનું શું શું થાય છે, બરોબર છે, ઓકે. તો ભાઈ બિઝનેસ છે એ ચાલુ થયું અને બિઝનેસનો જે ઓનર છે એ ભાઈ કેપિટલ લઈને આવે છે 20,000 રૂપિયા. કેપિટલ આવે છે, કમ્સ ઇન, તો બિઝનેસમાં કેશ આવશે. ઓકે, અહીંયા કંઈ જાતું નથી, બરોબર છે, ઓકે, અહીંયા કાંઈ જાતું નથી, બટ અહીંયા લાયબિલિટી ક્રિએટ થાય છે. શું ક્રિએટ થાય છે? લાયબિલિટી ક્રિએટ થાય છે, જેને આપણે કેપિટલ કહીએ છીએ. ઓકે, આપણે ફર્ધર જોયું હતું કે જ્યારે બિઝનેસ ચાલુ થાય ત્યારે ઓનર છે એ બિઝનેસને પૈસા આપે, તો એ બિઝનેસમાં તો આવી ગયા, ઓકે, બટ આપે છે કોણ? ઓનર આપે છે. કેવી રીતના આપે છે? કેપિટલ રીતના આપે છે, એઝ એ લાયબિલિટી, બરોબર છે, ઓકે. તો અહીંયા તમે જો હશે કેશ છે એ આવે છે, બરોબર છે, ઓકે, અને ઓનર છે એને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે છે, એટલે કે કેપિટલ એકાઉન્ટમાં છે એ પૈસા છે એ જમા છે એ થશે. ઓકે,
નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન. The account is opened with the State Bank of India by depositing 40,000. ઓકે, તો અહીંયા આપણું બિઝનેસ છે, અહીંયા સામે એસબીઆઈ છે, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. બરોબર છે. આપણે અમાઉન્ટ ડિપોઝિટ કરીએ છીએ, એટલે કે બિઝનેસમાંથી અમાઉન્ટ ડિપોઝિટ થાય છે, એટલે બિઝનેસમાંથી અમાઉન્ટ છે જાય છે, કેશ જશે. ઓકે, અને અહીંયા સામે એસબીઆઈ છે, એમાં આપણે અકાઉન્ટ ઓપન કર્યું એટલે એસબીઆઈમાં આપણે ડિપોઝિટ કર્યા, એટલે કે અહીંયા છે એ પૈસા છે એ આવશે. એટલે બે ઇફેક્ટ છે એ આવશે. બરાબર છે. એક કે બેંક રિસીવર છે એટલે બેંક અકાઉન્ટમાં ઇફેક્ટ આવશે, અને કેશ આપણા બિઝનેસમાં જાય છે તો કેશ અકાઉન્ટમાં ઇફેક્ટ છે એ આવશે. બે અકાઉન્ટ. બરાબર છે. એટલે એસબીઆઈમાં આવે છે અને આપણા જે બિઝનેસમાંથી છે એ કેશ જશે. અને હંમેશા જે વસ્તુ આવતી હશે એની એન્ટ્રી આપણે ફર્સ્ટ એન્ટ્રી ગણીએ છીએ, અને જે વસ્તુ જાય છે એને આપણે સેકન્ડ એન્ટ્રી ગણીએ છીએ. તો બેંકમાં પૈસા આવ્યા અને બિઝનેસમાંથી પૈસા જાય છે. ઓકે. થર્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન. Manoj sold goods worth ₹5,000 to Vipul. ઓકે, તો અહીંયા સૌથી પહેલાં આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરો ભાઈ ટ્રાન્ઝેક્શન શું છે, કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન છે કે ક્રેડિટ. તો આ ટ્રાન્ઝેક્શન છે કેવું છે કે અહીંયા ક્યાંય પણ વર્ડ તમને કેશ આપ્યું છે, નથી આપ્યું, બેંક આપ્યું છે, નથી આપ્યું, પાર્ટીનું નામ આપ્યું છે, અરે વિપુલભાઈ આવી ગયા. ઓકે, તો ટ્રાન્ઝેક્શન થઈ જશે અહીંયા તમારું ક્રેડિટ. ઓકે, હવે આપણું બિઝનેસ છે, બરોબર છે. ઓકે, અને સામે છે કોને આપણે ગુડ્સ આપીએ છીએ, તો ભાઈ વિપુલભાઈને આપીએ છીએ. મનોજ સોલ્વ કહે છે તો મનોજનો તો બિઝનેસ છે, વ્યવહારિક વસ્તુ છે, બરોબર છે. ઓકે, કોને સેલ્સ કર્યા, વિપુલને સેલ કરે છે. ઓકે, તો વિપુલ છે એ રિસીવર છે. ઓકે, વિપુલને છે ગુડ્સ મળશે. ઓકે, ને આપણને અહીંયા કેશ મળશે. ઓકે, તો આપણે આપણું જોવાનું ભાઈ આપણને શું મળે છે, તો ભાઈ આપણને છે કેશ મળ્યું. ભાઈ કેશ ઇઝ રિસીવ્ડ, એટલે કેશ નહીં મળે, અલ્ટિમેટલી ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે. બરાબર છે. એટલે કે એક પાર્ટી હશે અને ટૂંકમાં અલ્ટિમેટલી આપણે ગુડ્સ આપીએ છીએ ને એ ભાઈ આપણને છે ફ્યુચરમાં પૈસા છે આપવાના છે, કે અલ્ટિમેટલી થોડાક ટાઈમ પછી આપણને કેશ છે મળવાનું છે. ઓકે, તો અહીંયા ટ્રાન્ઝેક્શન કેવી રીતના થાય છે, ભાવનાબેનને ભૂલી ગયા આપણે. ઓહ સોરી ભાવનાબેન. તો વિપુલભાઈ આપણા રિસીવર છે, બરોબર છે, અને આપણા ગુડ્સ છે જાય છે. ઓકે, ભાવનાબેન વેર આર યુ. ઓકે, સોરી ભાવનાબેન નથી, ભારતીબેન છે. ઓકે, ટ્રાન્ઝેક્શન નંબર 3. Manoj has purchased goods worth ₹3,000 from Bharti. ઓકે, તો ભારતીબેન પાસેથી આપણે ગુડ્સ છે એ પરચેસ છે એ કરીએ છીએ. ઓકે, તો ગુડ્સ આવે છે એટલે કે આપણે રિસીવર છીએ અને ભારતીબેન પાસેથી જાય છે. તો પહેલી ઇફેક્ટ આવશે આપણામાં કે ભાઈ ગુડ્સ આપણી પાસે આવ્યા અને ભારતીબેન ગિવર છે. નેક્સ્ટ 5th, goods sold worth ₹2,000 for cash. ઓકે, તો કેશ છે એ આવશે અને ગુડ્સ છે એ જશે. કેશ કમ્સ ઇન, ગુડ્સ ગોઝ આઉટ. ટ્રાન્ઝેક્શન તો કેશ જ છે. મનોજ પરચેસ્ડ ફર્નિચર વર્થ ₹1,500. કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન છે. ઓકે, પરચેસ કર્યું તો ભાઈ ફર્નિચર આવશે અને કેશ જશે. ફર્નિચર કમ્સ ઇન, કેશ ગોઝ આઉટ. ઓકે, નેક્સ્ટ કમિશન પેડ ₹2,000. શું છે, પેડ. પે કર્યું હોય ત્યારે શું હોય, કેશ જશે. બરોબર છે. ઓકે, અને કમિશન છે એક પ્રકારનો એક્સપેન્સ છે. બરોબર છે. ઓકે, તો અહીં જોઈ લો ઇફેક્ટ એની કે ભાઈ એક્સપેન્સ ઇન્કર્ડ, બરોબર છે. ઓકે, અને કેશ ગોઝ આઉટ. ઓકે, આ એક્સપેન્સ ઇન્કમ બરોબર શું છે, જ્યાં લગી જનરલ એન્ટ્રી નહીં આવે ચેપ્ટર નંબર 4 ત્યાં લગી તમને સરખી રીતના ક્લિયર નહીં થાય. એના નેચર ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન તમને સરખી રીતના ક્લિયર થશે નહીં. ઓકે, અત્યારે ખાલી આપણે જોવાનું છે કે ભાઈ બે ઇફેક્ટ શું થાય છે, જેમ ચાલે છે એમ ચલાવો. બરોબર છે. જેવા આપણે ચેપ્ટર નંબર 4માં આવશે, બરોબર છે, એના પછી આપણે તાબડતોબ છે મસ્ત છે એ બધું કવર છે એ કરી શકશે. ઓકે, અહીંયા ખાલી તમને બેઝિક શીખવાનું છે કે ભાઈ ટ્રાન્ઝેક્શન અલગ પાડતા શીખી જાઓ. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે આવી છીએ તો પાછું આપણે ભૂલ કરી, કમિશન પેડ વિપુલ રિટર્ન. ઓકે, વિપુલ રિટર્ન ગુડ્સ વર્થ ₹200. ઓકે, આપણે જો ટ્રાન્ઝેક્શન નંબર 4ની અંદરમાં વિપુલભાઈને આપણે ગુડ્સ છે વેચેલા હતા.
વિપુલભાઈ છે એ આપણને ગુડ્સ પાછા રિટર્ન કરે છે, એટલે આપણી માટે થઈ ગયું સેલ્સ રિટર્ન. ઓકે, સેલ્સ રિટર્ન થયું હોય તો આપણા વેચેલા ગુડ્સ છે એ આપણને પાછા છે એ મળશે. તો ગુડ્સ છે એ આવશે. ઓકે, અને સામે કેશ છે એ જશે. જો ટ્રાન્ઝેક્શન કમ્પ્લીટ થયું હશે તો. આ ટ્રાન્ઝેક્શન કેવું હતું? ક્રેડિટ હતું, બરાબર છે. ઓકે, તો આ પાર્ટીનું નામ જ આવશે, વિપુલ ઇઝ ધ ગીવર, બરાબર છે. પાર્ટીનું નામ વિપુલ ઇઝ ધી ગીવર. ઓકે, અને ગુડ્સ છે એ આવે છે. ટ્રાન્ઝેક્શન નંબર 9, મનોજ રિટર્ન ગુડ્સ વર્થ ₹150 ટુ ભારતીબેન. ઓકે, ભારતી મિસ ભારતી. ટ્રાન્ઝેક્શન નંબર 3, ભારતીબેન પાસેથી આપણે ગુડ્સ છે પરચેસ કરેલા હતા, ટ્રાન્ઝેક્શન ક્રેડિટ હતું. ઓકે, હવે આપણે ભારતીબેનને ગુડ્સ છે પાછા આપીએ છીએ. ઓકે, તો આપણે ભારતીબેનને ગુડ્સ આપીએ છીએ તો ભારતીબેન શું છે? રિસીવર છે. ઓકે, અને ટ્રાન્ઝેક્શન કેવું હતું? ક્રેડિટ. તો અહીંયા કોણ આવશે? મનોજભાઈ, એટલે પાર્ટી, બરાબર છે. એટલે પાર્ટીનું નામ અહીંયા નહીં આવે, બટ આપણામાંથી ખાલી ગુડ્સ છે એ જાય છે અને ભારતીબેન છે એ રિસીવર છે. ભારતીબેન ઇઝ ધી રિસીવર અને ગુડ્સ છે એ આપણા પાસેથી જાય છે. ઓકે, પરચેઝ રિટર્ન. ચેક ઓફ ₹2850 ઇશ્યુડ ટુ ભારતીબેન. 2850 ચેક છે ઇશ્યુ કરવામાં આવે છે ભારતીબેન તરફ. તો આપણે તો ચેક છે એ લખી નાખેલું છે. તો અહીંયા આમ તમે જુઓ તો ભાઈ ટ્રાન્ઝેક્શન તો થઈ ગયું, બરોબર છે. ઓકે, આપણે પૈસા જાય છે અલ્ટિમેટલી, ચેકમાં જશે તો એ જશે જ. રિસીવર કોણ છે? ભારતીબેનને પૈસા છે એ મળશે. તો ભારતીબેનને પૈસા મળે છે, રિસીવર છે, અને બેંક ગીવર છે, એટલે કે બેંકમાંથી પૈસા છે એ જશે. નેક્સ્ટ, વિપુલ ગેવ એ ચેક ફોર ₹4800. વિપુલભાઈ છે આપણને ચેક છે આપે છે. ઓકે, તો વિપુલભાઈ પૈસા આપશે આપણને. તો વિપુલભાઈ ગીવર છે. ઓકે, અને આપણી પાસે બેંકમાં પૈસા આવશે તો આપણે રિસીવર છીએ. સો બેંક ઇઝ ધી રિસીવર, મીન્સ વી આર ધી રિસીવર એન્ડ વિપુલ ઇઝ ધી ગીવર. તો આવી રીતના આપણે બે ટ્રાન્ઝેક્શનને સેપરેટ છે એ કરીએ છીએ. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે જોશું ટાઈપ્સ ઓફ અકાઉન્ટ. તો અકાઉન્ટ છે નોર્મલી તમે જુઓ તો ભાઈ મેઇન આપણે જોઈએ તો 3 રીતના ક્લાસિફાય થાય: પર્સનલ અકાઉન્ટ, રિયલ અકાઉન્ટ એન્ડ નોમિનલ અકાઉન્ટ, બરોબર છે. ઓકે, આ ઇમ્પર્સનલ અકાઉન્ટને જ રિયલ અકાઉન્ટ અને નોમિનલ અકાઉન્ટમાં આ લોકોએ ડિફરન્ટ કરેલા છે, બટ આપણે નોર્મલી આ 3 જ યાદ રાખો. ઇમ્પર્સનલને ભૂલી જાઓ, ગોળી મારો, બરોબર છે. ઓકે, યાદ રાખો ખાલી પર્સનલ, રિયલ અને નોમિનલ. આ 3 પ્રકારના અકાઉન્ટ છે એ હોય છે. ઓકે, હવે ક્યારે, કઈ જગ્યાએ, કેવી રીતના ઇફેક્ટ આપવી, કયા અકાઉન્ટમાં ઇફેક્ટ આપવી, એ આપણે જ્યારે આનું મિનિંગ છે એ સમજશું કે ભાઈ પર્સનલ અકાઉન્ટ કોને કહેવાય, રિયલ અકાઉન્ટ કોને કહેવાય, બરોબર છે. ઓકે, અને નોમિનલ અકાઉન્ટ કોને કહેવાય, એ જ્યારે આપણે સમજશું એના પછી આપણે ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 4માં જશું. ઓકે, તો આ વસ્તુ કાલની આખી છે, બરોબર છે. તો એમાં કેવું છે કે ભાઈ આજે આપણે આ વસ્તુ કરી શકીએ છીએ. વી હેવ ઇનફ ટાઈમ. 28 મિનિટ થઈ છે, 12 મિનિટ હજી છે આપણી પાસે 40 મિનિટ માટે. પણ આ ટોપિક અત્યારે ચાલુ કરીશ તો આપણે ફરજિયાત ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 4, ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 5, જેની તમે લેન્થ એન્ડ સાઇઝ જોઈ શકો છો, બહુ સરસ છે, મજા આવે એવી. ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 5. ઓકે, બધામાં કરવાનું એ જ છે, નોમિનલ અકાઉન્ટ, પર્સનલ અકાઉન્ટ, બરોબર છે. ઓકે, ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 6. ઓકે, રૂલ્સ ઓફ ડેબિટ એન્ડ ક્રેડિટ સુધી, મીન્સ કે 4, 5 ને 6 તમારા જે ઇલિસ્ટ્રેશન છે એ તમારે કરવા પડે. ઓકે, તો એ બધી વસ્તુ જો અહીંયા તમને કરાવવા જાઓ ઇન ડિટેલ, બિકોઝ આ વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ક્લાસિફિકેશન. ઓકે, આજની વસ્તુ જેટલી આપણે કરી કેશ એન્ડ ઓલી ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન, બરોબર છે, એ બધી વસ્તુ સિમ્પલ હતી. ઓકે, બટ આ જે ક્લાસિફિકેશન ઓફ અકાઉન્ટ છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. સો વી વિલ નીડ ટાઈમ. ઓકે, તો નેક્સ્ટ લેક્ચર આખો આપણે આના માટે રાખશી, ક્લાસિફિકેશન ઓફ અકાઉન્ટ, જેની અંદરમાં આપણે ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 4, 5, 6 પ્લસ થિયરી ઓફ પર્સનલ અકાઉન્ટ, રિયલ અકાઉન્ટ એન્ડ નોમિનલ અકાઉન્ટ આપણે ડિસ્કસ છે એ કરશું. ઓકે, તો કાલે ફરી પાછા મળશું. ત્યાર સુધી પ્લીઝ તમારો ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 3 એન્ડ 4 કમ્પ્લીટ છે એ કરજો. ઓકે, કાલ ફરી પાછા મળશું. ત્યાર સુધી બધાને ગુડ બાય, ટેક કેર.